नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु प्रत्येक विवाहिता महिला माने निज स्वामी उन्नति सकाशे सब बेले लगी पड़ी था। आज आपण मानक जो उपायटी कहबी यह शुक्रवार दिन विशेष उपाय। महिला माने बिना कौनसी खर्चरे यही उपायटी करने द्वारा तांको स्वामींकर भाग्य उन्नति आसी थाए। जदि विश्वास हेउनाही थरुटी भिडियोर शेष पर्यंत देखंतु एवं एही उपाय को थरुटी निज जीवन रे आपणाई देखंतु। आपण भिडियो सुनिला मात्रे ही जानिदेबे जे एही भिडियो रे केते सत्यता लुचि रहिछि। दर्शक बंधु विवाहिता महिला माने हेउछन्ति शुक्र ग्रह कारक एवं शुक्र ग्रहर इष्ट देवी हेउछन्ति माँ लक्ष्मी। जदि आमे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करबा पई चाहिबा प्रत्येक शुक्रवार दिन विवाहिता महिला माने एही पांचटी जिनिस पिंधिबा निहाती जरूरी अटे एवं पुरुष मानक पाई मध्य शुक्रवार दिनर किछि विशेष उपाय आज आपण मानक कहबी जहा आपण माने करबा द्वारा आपणकर भाग्य रे उन्नति निश्चय आसीबो। दर्शक बंधु शुक्रवार दिन जेहेतु शुक्र ग्रहंकर दिनटी अटे जेउ व्यक्ति विशेषंकर शुक्र ग्रह मजबूत थाए से लग्जरी लाइफ जहाँकि गाड़ी टंका सुना ए सब एचिव करि पारे। जेउ मानकर एही ग्रहटी मजबूत नथाए जेपरिक एमिति किछि व्यक्ति विशेष देखिबे जे कि नारी को असम्मान देथिबो, नारी को कष्ट देबा, स्त्री को मारिबा, स्त्री को उचित सम्मान देबा नाही, भौणी माँ एमानंकु असदाचरण करिबा। जेउ व्यक्ति बा पुरुष स्त्री मानंकु दुख दिए, महिला मानंकु दुख दिए, से जीवन रे केबे भी टंका सुना गाड़ी घर ए सब केबे भी एचिव करि परिबो नाही। से जेते टंका अर्जुथबो सेमिति खर्च होई होई चलिबो किंतु सेभिंग करी आगो को बढ़ी परिबो नाही। कारण माँ लक्ष्मी क्रोधित होइथांती जदि आमे माने नारी मानंकु अत्याचार करिबा, नारी मानक प्रति अन्याय व्यभिचार असदाचरण करिबा। तेणु शुक्रवार दिन महिला मानकर किछि गुरुत्वपूर्ण नियम द्वारा एही उपायटी निश्चय काम देबो। ता आगुरु दर्शक बंधु मु अनुरोध करुछि जे जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिनांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करी कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी लिखंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। प्रत्येक विवाहिता महिला एही नियम को थरुटे निज जीवन रे आपणाई कि देखंतु। जेउ काम आपण भी करूचंती ना जदि उन्नति हबा को चाहुचंती एहा को निज जीवन रे थरुटे आपणाई कि देखंतु। कर्म क्षेत्र रे एही काम निश्चय उन्नति करिवो। शुक्रवार दिन प्रत्येक विवाहिता महिला साज श्रृंगार हेबे। प्रथम रे जदि आपण मानको मेकअप नबा को पसंद तेबे शुक्रवार को शुक्रवार टिके हो पछे मेकअप नियंतु शुक्रवार को शुक्रवार। द्वितीय रे आपण माने शुक्रवार दिन किछि अट्रैक्टिव वस्त्र पिंधंतु जेपरिक रंग हो कला रंगर वस्त्र पिंधिबे नाही, गोलापी एमिति किछि अट्रैक्टिव वस्त्र पिंधंतु। आपण माने एही वीडियो जदि ए पर्यंत देखिलेनी आपनको आश्चर्य लागुथुबो जे एसबु कले कोन आमे जीवन रे उन्नति करि परिबा। गोटे पटे कोन होई दर्शक बंधु कर्म भाग्य जेतेबेले एही दुईटा मिसी जाए सेतेबेले मनुष्यर उन्नति होई थाए। आमे कर्म करी करी चलिबा। कर्मर माने एया नुहे जे पाठ पढ़ी चाकरी करिबा, एहा भी एक प्रकारर कर्म। ता सहित जेउ उपाय सब कहा जाउची एहा भी एक प्रकारर कर्म। तेणु प्रत्येक जिनिस जदि आपण मानकर लक्ष्य अछि उन्नति करिबा ताहाले एही नियम सब को निज जीवन रे निश्चय पालन करंतु। तृतीय नियमटी हेउची शुक्रवार दिन प्रत्येक विवाहिता महिला पादरे अलता एवं नेल पॉलिश लगांतु। शुक्रवार को शुक्रवार एही नियमटी निज जीवन रे आपणाई कि देखंतु। चतुर्थ नियमटी एया अटे जे शुक्रवार दिन महिला माने जदि जेउ महिला मानकु पार्लर जीवा पसंद अटे तेबे एही शुक्रवार दिन आपण माने पार्लर जीवा आरंभ कर दियंतु। आपणकर टिके हो पछे पार्लर जांतु निज पई किछि करी चुटी काटंतु किबा आईब्रो शेव करंतु जहा भी शुक्रवार दिन करंतु। घर रे झियो माने भी करि परिबे। शुक्रवार को शुक्रवार करंतु। एहा द्वारा पति पत्नी भितरे उत्तम संबंध आसीबो, भल बुझामणा आसीबो, शुक्र ग्रह मजबूत हबो एवं माँ लक्ष्मीकर कृपा रहिबो। तापर नियमटी एयाटे जे शुक्रवार दिन प्रत्येक विवाहिता महिला श्री सूक्तम कनकधारा स्तोत्रम पाठ करंतु।
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝୁଣା ଲଗାଇ ପୁରା ଘରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମିଠା ପାନ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବରେ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଅକ୍ଷତରେ ହଳଦୀ ଗୋଳାଇ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ପାନ ପତ୍ରରେ ମହୁ ପକାଇ କିମ୍ବା ମିଠା ପାନ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନିଜର ଭାବ ଦ୍ୱାରା। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଉଠନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀଶ୍ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ ଯାହାବି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଏହି ନିୟମଟି ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର କିଛି ଉପହାର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପର୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ସିଲଭରର କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଲ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟଟି ଥରୁଟିଏ ରେଗୁଲାର 6ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରନ୍ତୁ। 7 ନମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବ। ତେବେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ବିବାହିତା ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ନେବା ବା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେବା, ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଝିକିରି କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟାଏ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ନିୟମଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଫରକ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଶରୀରରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରଫ୍ୟୁମ୍ ତା ସହିତ ନିଜର ଡେବିରି ହାତ ବା ବାମ ହାତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଲାଗିକରି ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି ସେଠାରେ କିଛି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନଚେତ୍ ଦହି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦହି ଲଗାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ହାତରେ ତାହାକୁ ଘଷିବେ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ରେଗୁଲାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରହ ଅଟେ ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ୍ ଦେଇପାରେ। ଗାଡ଼ି, ବଙ୍ଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ଜାଣି ମନ ବୁଝିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେହି ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତିକୁ କେହି ରୋକିପାରି ନଥାଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ନିଜର ଘରର ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏ ସବୁ ଉପାୟ ପରେ ବି ଥରୁଟିଏ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଅସନା ଅସଜଡ଼ା କରି ଘରକୁ ରଖୁଛନ୍ତି କି? ନିଜେ ଅସନା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏମିତି ହେଲେ ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଅସନା ଅସଜଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର, ଚିରା ଫଟା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଉନ୍ନତିକୁ ରୋକି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଭଲେ ଘରେ ପିଆଜ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଉତ୍ତମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି। ତା ସହିତ ନିଜ ଗୋଡ଼ର ଚପଲକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଆପଣ ସୁ ନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ପଛେ, ଯେଉଁ ବି ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚପଲକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲେ କେବେ ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚପଲକୁ ସବୁବେଳେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପଟ ସେପଟ କରି କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ରସଗୋଲା ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଯେକୌଣସି ବି ମିଠା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଯେ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମିଠା ପାନ ଆଣିବେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ବା ନିଜେ ମିଠା ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେବେ। ସେହି ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ମାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମିଠା ପାନକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇବେ ମାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ହେ ମା, ତୁମ ଦୟାରେ ମୋ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହୁ, ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହୁ, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଆସୁ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ କି ମୁଁ ପରିବାରର ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବି। ବାସ୍ ଏତିକି କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛେ, ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ, ମା କେବେ ତା ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଥରୁଟେ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।